الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب لا أقوله ما شاء الله كفره لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور نترسنا بالله نترسنا بالله نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو واس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi sayyidina wa habibina rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala Imam Abdullah bin Ali Muhammad Muhammad bin Ali wa sallallahu ala Malik al-Hasani wa Syekh wa Murad Syekh Masyar wa Suri al-Banjari أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرار علمهم وعليهم علومهم ونافعهم في الدنيا والدنيا ونافعهم على كل نسعهم وعلى كل من فلك الصالح بنية القبول وتمام كل رسول ومعين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه رضي الله عنكم أجمعين الترغيب في الصدق والنصيحة ووفاء الكيل والوزن والترهيب من بخس الكيل والوزن ومن الكذب والغش والخيانة. Anjuran untuk berlaku jujur, siddiq, dan saling menasehati, nasihat, dan anjuran untuk menyempurnakan timbang ukuran dan timbangan. Ini ancaman juga buat orang yang culas dalam ukuran dan timbangan. Ancaman juga bagi orang yang dusta dan bagi orang yang menipu serta khianat. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang shadiqin, yang jujur. Orang yang jujur dalam keimanannya, orang yang jujur di dalam keyakinannya, orang yang jujur di dalam beragama. Maka kata Al-Quran, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadi Al-Quran tidak langsung menyebut jadilah kamu orang yang jujur. Susah. Untuk orang yang betul-betul jujur itu susah. Kenapa kita katakan susah? Kita tuh setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semata. Tapi ternyata kita bohong. Ya, hidup kita hanya untuk terkadang memuaskan nafsu kita,
terkadang kita lupa, ya, terkadang kita mau menang sendiri. Kalau kita mau ada kendaraan, semangatnya mau beli luar biasa, tapi kalau masalah kurban tidak seperti semangatnya kita mau beli kendaraan. Ini kan tidak jujur dalam keimanan, ya. Katanya tahu Allah itu maha pemberi rezeki tapi masih takut soal rezeki. Tahu Allah itu maha penyembuh tapi masih takut kalau sakit. Tahu Allah yang menentukan ajal tapi masih takut dengan kematian. Itu kan jujur, itu kan susah, ya. Sehingga Al-Quran mengatakan, jadilah kamu orang yang bersama orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena kebersamaan dengan orang yang jujur dalam keimanan mereka, dalam ketakwaan mereka, itu membantu sekali untuk kita juga menjadi jujur, ya. Itu dianjurkan berkumpul dengan orang-orang besar, dengan ulama, dianjurkan kumpul dengan orang-orang baik. Kenapa? Supaya tertular kebaikan itu. Karena untuk jadi baik sendiri itu susah. Kalau untuk jadi jahat sendiri bisa. Tinggal pakai HP, mau tidur malam-malam buka-buka ndak jelas kan bisa. Atau lagi orang tidur tiba-tiba jalan-jalan tengah malam lihat barang depan rumah orang diambil kan bisa. Tapi untuk menjadi jujur sendirian susah. Sehingga Al-Quran katakan ma'as shadiqin wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, yakni jujur dalam keimanan, jujur dalam perilaku, jujur dalam keyakinan, jujur di dalam berislam, bersama dengan mereka. Maka itu bagian dari ketakwaan. Wa qala ta'ala falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Jika mereka betul-betul jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka, ya. Seandainya mereka benar-benar jujur, ya. Jadi yang dikatakan shodiqin di sini bukan jujur hanya dalam ucapan dengan kawan, tapi jujur dalam sikap, jujur dalam keyakinan, jujur dalam beragama kepada siapa? Kepada Allah dan kepada makhluknya. Wa qala ta'ala wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Nah, disindir dengan Quran. Apa aja yang berjualannya, tapi yang jualannya pakai timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka menimbang atas manusia, yastawfun, mereka minta sempurnakan. Jadi kalau beli dengan orang maunya timbangannya pas, tidak mau, kalau perlu ya sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka sudah menimbang, mereka menghitung-hitung, mengukur, menimbang, yukhsirun, mereka itu rugi. Orang yang merugikan orang lain, merugikan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Apakah tidak menyangka mereka itu bahwasanya mereka akan dibangkitkan di hari yang begitu agung. Artinya yang culas dalam berdagang, culas dalam menimbang, dalam mengukur. Maka apakah mereka tidak ada sangkaan kalau mereka nanti juga dibangkitkan di hari kiamat? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Wa qala ta'ala wa ya qaumi awful
awful mikyana wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'akum. Wahai kaum, wahai sekelompok orang, betul-betul sempurnakan, jangan curang di dalam ukuran dan timbangan. Timbang, dia sempurnakan dengan adil, dengan sempurna. Jangan menipu manusia, gitu. Dengan Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur, yang terpercaya itu nanti ma'an nabiyyin, dia nanti bersama para nabi, wasiddiqin, nanti dia berkelompok dengan orang-orang yang jujur tadi dalam keyakinan. Siapa? Para aulia. Wasyuhada, dan dia akan berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Jadi pedagang, ini kabar gembira buat pedagang. Di satu sisi memang kita mencari rezeki kita lewat dagang, tapi di satu sisi yang lain ini amal akhirat dagang itu. Makanya kan sepaling bagusnya pekerjaan adalah berdagang. Ada dua, Nabi mengatakan sepaling bagusnya pekerjaan adalah ini kerajinan diri sendiri, pengrajin yang dia tidak mengambil dari orang, cuma dia mengelola sendiri, pengrajin. Nah, dalam hadis yang lain ketika ditanya apa profesi terbaik, maka Nabi katakan adalah pedagang. Ya. Jadi Nabi pun berdagang. Jadi Nabi sebelum menyebarkan dakwah Islam itu, dari Nabi bujangan sampai Nabi menikah, sampai Nabi punya anak banyak dengan Sayyidah Khadijah, apa kerjaan Nabi? Berdagang. Karena orang-orang Mekah itu memang rata-rata pedagang, ya. Makanya berkah. Nanti kalau orang yang berdagang itu dia jujur, dia dipercaya, maka nanti dia ma'an nabiyin, dia bersama para nabi, walaupun dia bukan nabi, cuma dia sama-sama nabi. Wasiddiqin, walaupun mungkin dia tidak jujur dalam keimanan, tapi nanti bersama orang-orang yang siddiq. Wasyuhada, bahkan dia bukan mati syahid, matinya mati sakit. Nah, tapi nanti ketika di hari kiamat dia bersama orang-orang yang mati syahid, ma'asyuhada. Karena orang-orang Mekah itu banyak memang kerjaannya jualan dagang kain, jadi makanya mikyal, ukuran, karena banyak kain dengan jual makanan, timbangan. Nah, maka disindirlah dengan Allah langsung dengan menyebutkan dua ini, ukuran dan timbangan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wal hakim. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Dikatakan oleh Rasulullah, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Lalu kata para sahabat, kami katakan, liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa? Teruntuk siapa nasihat itu? Qala Allah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu ya dari Allah, dari untuk Allah dan untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk seluruh para pembesar kaum muslimin dan orang-orang awam semuanya. Jadi agama itu adalah nasihat. Dari mana? Dari Allah. Allah memberikan nasihat dari kitabnya Al-Quran, dari Rasulnya, dari para pembesar, dari para orang-orang biasa, semua saling menasihati. Kepedulian. Rawahu Muslim wa Nasai wa Ahmad wa Abu Daud bitikrari awalihi salasan. Jadi kalau dikatakan agama itu nasihat, maka kalau orang itu punya sikap tidak peduli dengan orang lain, ikam-ikam aku, maka ini belum dinamakan beragama yang baik. Karena dikatakan agama adalah nasihat. Maka orang beragama itu pertama dia mau mendengar nasihat, dia mau memberikan nasihat. Jadi mendengar nasihat dia mau, memberikan nasihat pun dia mau. Itu
Artinya dia punya kepedulian. Dia punya kepedulian. Makanya kalau orang itu hidup tidak ada kepedulian, ikam aku, nah maka ini tidak layak orang ini dikatakan beragama lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kriteria orang yang beragama. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, dari Awaan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Penjual dan pembeli, dua pedagang, penjual dan pembeli, orang yang melakukan jual beli, dua orang itu masih memiliki hak khiyar, memilih selama mereka berdua belum berpisah. Jadi kalau konsep Islam tidak ada istilah kayak di minimarket, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, tidak boleh. Dalam Islam selama orang itu masih dalam satu tempat jual beli, maka kalau dia tidak jadi tidak masalah, ya. Atau sudah di situ, aku tidak jadi beli jual dari kamu, aku ternyata perlu juga diambil aja. Jadi selama orang itu belum berpisah masih boleh dia khiyar, menentukan, memilih jadi atau batal, boleh. Ya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau di mereka berdua jujur dalam berjual beli, ya, jujur. Dan terus terang, jadi jujur dan terus terang dengan barang jualan. Ini jual HP bekas, ini rusaknya di sini, ini pernah diservis sekali. Nah, ada laptop mau dijual, ini pernah diservis sudah, kada ori lagi barang-barangnya, harus jujur. Nabi katakan jika penjual pembeli yang saling berjual beli itu jujur keduanya, terus terang keduanya, burikalahuma fi bai'ihima, maka diberkahilah keduanya itu dalam perniagaannya, diberkahi, diburikalahuma, diberkahi. Wa in katama wa kadzaba, kalau saling menutupi antara keduanya, saling menutupi, kadang mau terus terang ada aib dari barang dagangan misalnya. Ini biasanya barang-barang mahal, Pak. Kayak HP gitu nah. Jika mereka tidak mau terus terang, bahkan mereka berdua berdusta, fasa ayyar bahari bahan wa yamhaqa barakata bai'ahima. Bisa jadi memang ada untungnya, tetap ada untungnya, cuma apa, hanguslah keberkahan keduanya. Memang dapat duit, menipu orang, ya, tidak terus terang dengan barang dagangan yang rusak dijual juga, ya. Memang ada untungnya, tapi akan binasa untung berkahnya. Artinya duitnya duit kada berkah. Al yaminul fajira manfaqatun lisal'ah mamhaqatun lil kasbi. Sumpah yang fajir, dusta, ya. Dia biasanya jualan dagang, wah ini bagus, ini ori, tapi palsu sekalinya KW, ya. Tapi bersumpah wallahi, karena kan orang Arab itu kan suka sekali bersumpah, ya. Ini kan Nabi ngomong di Arab nih. Kalau orang Indonesia kan jarang, tapi kan ada juga memang sebagian yang wah betul ini barangnya bagus, ini impor ini, padahal dibuka Made in Bandung. Nah, dan ngakunya barangnya impor. Sumpah yang palsu, manfaqatun lis-sil'ah, manfaqatun itu. Nah, ismun fa'il bidhana. Manfaqatun lis-sil'ah. Anha maf'alatun minan nafaqati huwa ar-ruwah. Jannatun lin-nafaqati. Kurang lebih maknanya, pokoknya merusak
keberkahan dagangnya, ya, merusak pekerjaannya, keberkahannya hilang gitu. Rawaj. Bersumpah palsu supaya laris dagangannya, mamhaqatun lil kasbi, itu akan merusak usahanya. Ya ujung-ujungnya kan mungkin beturun ujung-ujungnya ya, yang suka bersumpah palsu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Tapi untungnya pedagang itu kalau nya jujur aja, kayaknya ma'an nabiyyin tadi, dia dikelompokkan dengan para nabi. Kada gampang-gampang itu, ma'as siddiqin lagi, dengan orang-orang yang jujur, ma'as syuhada lagi, bersama orang-orang yang mati syahid. Dia tidak ikut perang Badar, dia tidak ikut perang Uhud, dia tidak ikut berjuang dulu melawan kolonial misalnya. Cuma ketika dia meninggal dibangkitkan sama dengan kelompok orang mati syahid. Apa sebabnya? Pedagang aja sebabnya, tapi jujur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna, rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Siapa yang mengangkat senjata kepada kami, kata Rasul, maka bukan kelompok kami. Meneror ya, meneror. Ada tiba-tiba WA gelap masuk, awas, hati-hati, nyawamu terancam. Pesan berantai, beruntut, menteror atau ngangkat senjata untuk nakut-nakuti orang, untuk memerangi orang. Maka kata Nabi, falaisa minna, bukan kelompok kami, itu kata Nabi. Itu yang kita takutkan. Wa man ghasyana, dan siapapun yang menipu kami. Jadi kami ini ya umat Islam semua. Jadi siapa yang mengangkat senjata memusuhi umat Islam, dia bukan kelompok kami. Wa man ghasyana, siapa yang menipu kami umat Islam, falaisa, dia bukan kelompok kami. Di hari kiamat mungkin namanya bagus, mengaku saya ini umat Nabi Muhammad, tapi tidak diakui oleh Nabi. Kamu bukan kelompok kita. Kenapa kamu ngangkat senjata di dunia dulu, nakut-nakuti orang, gertak orang, mengancam orang, teror orang? Kamu juga bukan kelompok kami. Kenapa? Kalau kamu dulu di dunia kamu menipu umat Islam, bukan kelompok kami, kata Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa qala radhiyallahu an, wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Setiap salat yang tidak hadir hati di dalamnya, kada fokus sembahyang itu, hatinya ke lain, awaknya di atas sejadah tapi hatinya di atas kendaraan, badannya di atas sejadah
tapi orangnya melayang ke pasar, ke kebun, ke sungai, ke danau, kemana-mana, maka itu lebih cepat mendatangkan siksa daripada mendapatkan pahala. Waliyadzubillah. Wasyaitanu la'anahullah, syaitan laknatullah harisun ala ayyashgilal mu'mina an salati. Syaitan itu mati-matian berusaha sekuat tenaga supaya menyibukkan orang beriman itu dari sholatnya. Bagaimana ketika dalam sembahyangnya kada ingat dengan Allah, itu kerjaan syaitan. Ya, datang dia. Tapi kalau diazankan lari dia. Syaitan itu apabila di orang azan dia lari sampai terkentut-kentut dia lari. Tapi kalau orang azan selesai datang lagi dia. Nanti kalau orang iqamah lari lagi, selesai iqamah datang lagi dia. Jadi jangan dikira setan itu tidak bisa menyelenap kepada orang yang sholat. Bisa, masuk masjid pun bisa dia, setan. Nah, ketika dia sudah mulai merasuk ke dalam saf-safnya orang-orang yang sholat ini, maka diwaswasinya hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dialah yang mewaswasi di hati manusia. Lalu uzkur kaza kaza kaza, ingatlah ini. Jadi perkara-perkara yang lupa itu ingat dalam sholat. Ya, itu kerjaan setan. Ya, terkadang lupa naruh kunci motor, putar rumah sudah lupa ya. Sekali sembahyang ingat, dalam kantong baju rupanya. Nah, ada aja. Atau dalam WC. Makanya ada ide-ide yang bagus itu dalam sembahyang dengan dalam WC. Nah, kalau di masjid itu kerjaan setan menggoda orang untuk lupa, sehingga bahkan lupa juga dengan bilangan rakaatnya, itu setan. Kalau di WC, kenapa kadang banyak pikiran-pikiran bagus supaya betah orang di WC? Kalau perlu berokok aja dalam WC, entah. Ya, kenapa? Memang tempatnya setan dalam WC. Hatta innahu yaftahu lahu inda qiyami ila shalah abwaban minal hawaidin, sampai-sampai setan laknatullah itu membuka ingatan orang yang sholat ketika berdiri banyak bab-bab daripada hajat-hajat ya. Wa yudzakiruhu asya'a minal umuri allati ta'imuhu fi dunyahu lam takun lahu qabla sholati ala balin. Bahkan diingatkanlah oleh setan pikiran-pikiran orang yang sholat tadi yang dengan perkara-perkara penting di dunia yang sebelum sholat nggak terpikirkan, tapi ketika dia lagi sholat terpikirkan. Itu kerjaan setan. Wa qasdul la'inu bidzalika ayyashghila fi salati anil iqbali 'ala Allah wal huduri ma'ahu fiha. Tujuannya apa? Tujuan setan laknatullah itu mengganggu manusia, mengingat-ingatkan sesuatu yang lupa, lalu membuka pikiran-pikiran yang bagus. Tujuannya supaya yang sholat tadi sibuk pikirannya di dalam sholatnya, sehingga tidak lagi berhadap kepada Allah, bahkan hatinya pun tidak ikut sholat di situ. Itu setan. Makanya dianjurkan untuk bacaan An-Nas, surah An-Nas sebelum sholat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa idza lam yasul lahu dzalik fatahu al-iqbalu minallah wa rubbama kharaja min salatihi ma'zuran. Apabila dia tidak berhasil demikian itu, fatahu al-iqbalu minallah, maka dia melalaikan dari menghadap Allah. Orang terkadang dia keluar dari salatnya ma'zuran dalam keadaan berdosa. Wa dzalika istahabba ulama rahimahullah lil musalli ay yaqra inda iradatul dukhul fi inda iradatul dukhul fi shalah qul a'udzu birabbin nas. Sehingga sebagian banyak para ulama itu menganjurkan bagi orang yang sholat, dia hendaklah membaca qul a'udzu birabbin nas sebelum dia sholat, tahassunan minasyaitonir rajim, sebagai benteng dari syaitonir rajim, syaitan yang terkutuk katanya.
wa yambagi alla tudawima fi salatika ala qiraati suratin mahsusatin ba'da Fatihah illa in warada syar'u bihi wa dzalika ka qiraati alif lam mim sajadah wa hal ata 'alal insani fi subhi yaumil jumu'ah. Kata Imam Haddad, tidak seharusnya di dalam sholat kamu itu hanya membaca bacaan yang khusus setelah Fatihah. Pokoknya habis sembahyang zuhur ka asar ka maghrib ka isya pasti bacaannya kulhu annas. Jadi surah favorit. Bagus Pak kalau favorit, cuma kalau bisa jangan itu aja kata beliau. Kecuali memang ada tuntunan syariat yang menganjurkan untuk membaca itu terus. Seperti misalnya kata beliau subuh Jumat baca alif lam mim sajadah dengan al-insan ya. Itu memang ada anjurannya, Nabi selalu membaca alif lam mim dan hal ata 'alal insan ketika subuh Jumat ya. Sesekali lah atau sering-sering lah ke masjid kalau Jumat supaya merasakan juga tuh kayak apa kira-kira membaca as-sajadah dengan al-insan. Panjangnya kan luar biasa tuh. Nah kecuali itu enggak apa-apa, istiqomah itu yang dibaca. Atau Jumat itu kan kenapa gerang imam tuh membaca al-a'la dengan hal ataka keseringan, karena memang riwayat mengatakan demikian. Nabi itu sering betul membaca al-a'la dengan al-ghasyiyah ketika hari Jumat, atau Nabi baca surah Jumat dengan surah al-munafiqun ya, dua sering. Nah jadi sering ulama ngebaca itu enggak apa-apa. Jangan pendek-pendek terus surahnya kata beliau ya, walaupun boleh aja, cuma jangan selalu pendek-pendek. Yang pokoknya kuliah kulhu al-falaq an-nas inna a'tayna itu setiap hari diputar. Kada kreatif gitu beliau. Coba cari yang agak bervariasi gitu lah maksud beliau. Bukan bilang tidak baik, cuma cobalah bervariasi. Wa in kunta imaman, kalau kamu jadi imam, fal musiru ila takhfifil mandub ilaihil imam ila hadis Mu'adz radhiyallahu an. Maka hendaklah ringan-ringan aja, itu yang disunnahkan bagi imam. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja, sedang-sedang aja. Baca zikirnya jangan lebih dari 3 kali kalau jadi imam. Dulu pernah terjadi Sayyidina Mu'adz itu di kampung beliau jadi imam. Wa huwa annahu amma qauman fa atala alaihim jiddan. Lalu jadi imam lalu membaca surah panjang betul. Maka seseorang yang hadir di saat itu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Mu'adz imam panjang betul." Ya. Kan ada orang di belakang mungkin kebelet mau buang air besar, ada mungkin yang asam urat, yang kada kuat lama berdiri, ada mungkin yang tekanan darah rendah, yang mulai goyang-goyang pusing ya. Kan banyak penyakit orang itu tuha-tuha di belakang. Mungkin ada yang anak ditinggalkan Mbak Ayun di rumah, ada yang kan bawa anak menangis ya, macam-macam ya hajat orang, ada yang tuha, ada yang sakit. Jadi jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Ketika demikian ditegurlah Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini. Afattanun anta ya Mu'adz? Mu'adz, kamu mau bikin kacau kah, kata Nabi. Iqra bisabbihi isma rabbikal a'la. Baca kata Nabi, cukup aja sabbihi isma rabbikal a'la. Surah al-a'la itu sedang sudah kata Nabi. Terus atau wasyamsi wa duhaha, sedang itu, atau wal-laili idza yaghsha. Wa man nadhara fi kutubil athar, siapa yang banyak pengetahuannya tentang kitab-kitab hadis,
maka dia akan tahu riwayat yang kami sebutkan. Kenapa mesti pendek-pendek aja? Memang Nabi macam itu. Maka sahabat bilang, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih ringkas dan lebih sempurna ketimbang Rasulullah. Cepat. Cuma bukan cepat yang kayak kita nih kecepatan kadang. Jadi ukuran cepat itu ya kadang cepat betul, tapi sesuai aja lah. Tasbihnya 3 kali santai. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah. Itu cepat. Itu karena Nabi membilang sempurna itu 3, berarti itu termasuk cepat. Berarti yang dimaksud lambat di sini panjang. Jadi jangan keliru juga ketika mengatakan Nabi itu sembahyang paling cepat, lebih sempurna, paling ringkas. Iya, tapi cepat di zaman Nabi itu macam apa? Kalau kita ini terlalu ekstrim lagi cepatnya. Allahu Akbar, tarawih habis 20 rakaat 7 menit. Bingung malaikat mau catat ini. Wa qad ruwiya anna akhir salati sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul maghrib. Dalam riwayat bahwa salat terakhir Rasulullah yang beliau salat itu salat maghrib. Ya. Salat maghrib. Qara'a fiha, mungkin yang jadi imam nih, yang jadi imam. Nabi membaca dalam sholat maghrib itu apa? Al-Mursilat, ya. Al-Mursilat ini juz 29. Al-Mursilat ada nggak lihat berapa ayat? Al-Mursilat ini sama kayak An-Naba kurang lebih. Itu maghrib, berarti itu pendek menurut perhitungan di zaman Nabi. Jadi mengartikan hadis itu jangan dibawa dengan nafsu kita. Wah, kalau pendek ini berarti Al-Falaq An-Nas pendek, lain itu. Iya, maka kalau ngebaca hadis kembalikan di zaman Nabi, kira-kira konteksnya kayak apa, suasananya kayak apa dulu supaya tergambar dengan jelas. Al-Mursalat itu Al-Mursalat itu ayatnya 50 ayat. Nah, kalau halamannya 1 halaman setengah. Jadi hampir selembar. Itu maghrib. Yang Nabi katakan maghrib itu jangan panjang-panjang. Nah, makanya kalau kayak subuh as-sajadah al-insan udah biasa aja gitu. Kalau Jumat aja terkadang Nabi yang ngebaca surah Jumat, rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Munafikun itu 3 lembar, hampir 2 lembar, hampir. Nah, pendek tuh. Ya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Faslun wa 'alaika idza shallaita khalfa imamin an tuhsinal mutaba'ata lahu fa inna ma ju'ilal imamu liyutamma bih wahdar an tuqarinahu fi syai'in min af'ali shalah fadlan an tataqaddama 'alaihi walladhi yanbaghi an taj'ala af'alaka fi shalatika tabi'atul li af'alihi bil athar wa qad qala alaihi salatu wassalam alladhi yakhfidu wa yarfa'u qabla al imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Kamu, kata Nabi, semestinya kalau sholat di belakang imam jadi makmum, maksudnya kalau kamu berimaman kamu jadi makmum, kata Imam Haddad, maka perbaikilah mengumpati imam tuh bagus-bagus berjamaah itu, bagus-bagus cara ngikutinya, karena imam itu memang dijadikan imam untuk diikutin. Maka hati-hati jangan sama dengan imam. Kalau imam ruku langsung ruku juga jangan ya. Imam baru assalamualaikum dan selesai dah rakaat salam kedua, jangan. Jadi kata beliau, kalau kamu jadi makmum jangan membersamai imam dalam gerakan sholat.
lebih-lebih lagi kalau kamu mendahului imam, jangan sampai. Jadi jangan membersamai imam apalagi mendahului gerakan imam. Yang paling bagus itu seharusnya kamu jadikan gerakan sholat kamu itu mengikuti gerakan imam itu bil asar. Maksudnya itu imam ba Allah ya. Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud Allahu akbar, tunggu imam tuh sujud mencium dulu ke baru gerak. Tapi kan kebanyakan orang kan imam belum turun lagi baru Allah turun juga ada ya. Jadi yang paling bagus tuh selesaikan imam, sempurnakan imam, baru langsung ikut, jangan berjeda. Nah itu paling sempurnanya berjamaah gerakannya. Terkadang antara jamaah pun kada sinkron, ada yang berdahulu, ada yang padahal prakteknya kan ya, tadi kalau Nabi ruku, sahabat ruku, ini rapi kayak apa? Maka pintar aja di sekolah bari umpat pramuka gerak jalan, kaki pun diatur, nah kanan kiri, harusnya sholat macam itu. Itu kata Nabi, orang yang menundukkan kepala duluan, mengangkat kepala duluan sebelum imam, itu ubun-ubunnya diikuti setan dan dikacak setan. Nasiyah itu nasiyah ini ubun-ubun nih ada. Nah rambutnya di sini, nah itu dikacak setan yang kayak ini, nah ditariknya, dimainkan setan. Wa alaika bil mubadirati ila safil awal wal muza'amati alaihi min ghairi idza'in li ahadin wa hadar an tata'akhkhara anhu ma imkani taqaddumi ilaihi faqad qala alaihi salatu wasalam la yazalu qaumun yata'akharun ay an safil awal hatta yu'akhirahumullah ay an fadlihi wa rahmatihi. Cepat-cepat kalau ke masjid sudah sampai di masjid maka cari saf pertama. Maka kalau orang kita ini ditunjul dulu, ayo sampai imam tuh, ayo pak isi dulu masih aja ayo maju aja, tunjul. Padahal data saf pertama isi penuh. Makanya kan dalam madhab kita Syafi'iyah tuh berdiri ketika orang qomat. Kapan berdirinya? Ketika tuntung qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar la ilaha illallah, baru berdirian. Itu memang pas saja karena memang saf sudah tertata rapi. Kalau kita zaman sekarang mengumpati itu, orang imam sudah angkat takbir masih zaman menyusun karena maju satu lagi, berapat lagi. Kenapa? Karena kita dari awal kada siap. Maka kalau di zaman kita sekarang kalau macam ini bagusnya itu kalau orang qomat Allahu akbar berdiri sudah. Nah gitu kan gitu. Kalau dalam Syafi'iyah kan begitu tuh, tunggu selesai qomat dulu baru berdiri. Cuma kalau dalam mazhab lain ketika di kalimat hayya ala shalah, ada juga mengatakan qad qamatis shalah. Tapi pendapat lain mengatakan kapan makmum berdiri ketika qomat? Saat imam sudah datang. Biasanya imam itu lambat datang. Biasanya. Bahkan Nabi pun datang ketika orang sudah mau qomat, tapi Nabi sembahyang sunnah di rumah. Jadi ketika Nabi datang, sahabat berdirian langsung. Nah macam itu beda-beda. Cuma kalau kita untuk sekarang rapikan. Jadi kalau datang ke masjid pertama, bahkan Nabi katakan seandainya tahu mereka itu fadilah saf pertama dan mereka tidak bisa dapatkan saf pertama kecuali berundi, maka mereka berundi. Ya. Kan kalau ada bantuan tuh kayak bantuan di bank BRI, kita kan antri sampai keluar tuh bantu. Bisa aja mah antri itu berdahuluan. Apa dicari duit ya. Bantuan apa BLT bahari bisa aja kita cepat-cepatan pertama ya.
Tapi kenapa soal ibadah dalam masjid untuk yang pertama tuh berat gitu. Ya. Nah kalau datang belakangan, datang terlambat, tapi hendak di depan jangan. Ya. Jadi kalau kamu datang terlambat, kata Nabi, kata Imam Haddad, jangan kamu mendahului orang sampai menyakiti, tersepak-sepak orang. Ya. Cuma lagi, ini Jumat, kita nih di belakang. Sebenarnya kan ada ancaman untuk melingkahi pundak orang. Jadi kalau kamu terlambat, jangan kamu melingkahi pundak orang. Artinya memang kalau sudah penuh ya jangan. Tapi kalau di depan kosong, ini salah orang di depan. Kenapa? Inya kadang mau maju, maka kemakruhan itu hilang. Jadi ketika kita di belakang, di tengah-tengah, di depan tuh kosong, melihat aja orang tuh cuma kadang mau maju. Orang depan ini melihat itu kosong, cuma tidak mau maju. Maka kita lingkahi dia, tidak apa-apa. Ya. Yang dilarang Nabi itu jangan melingkahi itu sebenarnya sindiran, jangan berlambat. Sudah datang berlambat, hendak di depan lagi lalu celinguk, malu maksa-maksakan, mungkin ada aja mungkin. Nah macam itu yang dilarang Nabi itu, menyindir Nabi itu jangan berlambat-lambat. Tapi kalau kita di belakang, di depan kosong, orang tidak mau maju, kita lingkahi pun tidak apa-apa. Ya. Ini Jumat biasanya begini kasusnya. Nabi mengatakan la yazalu qaumun yata'akhirun. Ada sekelompok orang tuh berlambat saja. Dari saf pertama mau di belakang aja. Hatta yuakhirahumullah. Oh, kalau begitu nanti Allah lambatkan juga mereka itu dari karunia dan rahmatnya Allah. Orang sukses sudah, orang nyaman, sembahyang bisa khusyuknya belum lagi, masih latihan aja. Ya Allahu Akbar. Asa belum khusyuk lagi, Allahu Akbar, ulangi lagi. Nah, sekali sembahyang nanti tidak ingat berapa jumlah rakaatnya nih. Nah, karena baca Fatihah di waktu tasyahud, baca tasyahud di waktu berdiri, lambat kebagian khusyuknya. Kenapa? Orang ini kadang mau berebut. Wa qala alaihi salatu wasalam innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil muqaddam. Dalam riwayat disebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di saf pertama. Solawatnya Allah itu memberikan rahmat, solawatnya malaikat itu artinya memintakan ampun. Jadi Allah merahmati, malaikat memintakan ampun untuk mereka yang sholat di saf pertama. Wa kana salawatullahi alaihi wasallamu yastaghfiru li ahli shafil awal salasan wa lisani marrah. Salawatnya Allah kepada orang yang sholat itu, kalau saf pertama 3 kali, kalau yang kedua 2 kali, kalau yang saf ketiga sekali, kalau yang keempat itu sisa-sisanya aja. Sedikit lagi. Wa alaika bi rassi sufu wa taswiyatiha fa in kunta imaman kana al-amru minka bidzalika akad. Wa hadza amrun muhimun fi syar'i. Harusnya kamu tuh berapat safnya, jangan renggang, luruskan, rapatkan. Kalau kamu jadi imam, maka untuk mengatur itu lebih diutamakan lagi imam nang tanggung jawab. Makanya imam tuh harus mengingatkan, rapatkan sopnya, luruskan, jangan bengkok gitu. Dan Rasulullah pun begitu. Ini padahal perkara penting, kata Imam Haddad, perkara penting dalam agama, tapi banyak orang yang tidak peduli dengan ini. Sembahyang tuh lalu tiba-tiba rapat ini kayak Wahabi, bukan kayak Wahabi, ini sunnahnya Nabi rapat. Cuma nggak sampai nginjak-nginjak kaki yang kejar-kejaran. Yang penting rapat.
yang penting bahunya rapat gitu. Dan Rasulullah itu ya harusu ala dzalik, sangat-sangat perhatian dengan tentang saf yang rapat ini. Wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi. Bahkan beliau itu langsung dengan tindakan dengan dirinya. Langsung beliau mengatakan la tasawunna sufufakum. La tasawunna sufufakum au liyakhalifanallahu baina qulubikum. Rapatkan, rapikan saf-saf kalian. Kalau tidak rapat nanti Allah akan membuat hati kalian berselisih, kata Nabi. Ya karena di kampung itu karena selisih paham aja. Ya, yang satu hendak kesini ini kada pernah akur di kampung itu. Banyak cekcoknya. Apa sebabnya? Mungkin saf-saf kita di masjid ada rapi. Kata saunna atusawunna sufufakum aw li khalifanallahu baina qulubikum wa ya'muru bisiddil furji. Beliau memerintahkan untuk merapatkan, mengisi yang renggang. Wa yaqulu walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada dalam genggaman kekuasaan Allah, inni la ara syaitan yadkhulu fi khilalis shaf ka'annahu khadaf, yakni al-ghanamus sigar. Kata Nabi, demi Allah ya Nabi, bahasa kita tuh, aku lihat setan ya Nabi masuk di antara celah-celah saf itu seakan-akan seperti kambing yang kecil menyelungsep masuk ke Nabi. Aku lihat ya Nabi. Jadi Nabi menekankan bukan kalimat itu aku bujur nah. Betul nah. Jadi dengan bahasa pengulangan, ini sesungguhnya aku, sungguh aku. Jadi ada 3 kalimat aku kalau diterjemahkan. Jadi kalau bahasa kitanya aku bujur-bujur melihat setan tuh masuk, jadi nyata ya Nabi. Di sela-sela dengan saf-saf nikam yang renggang-renggang itu ya Nabi. Ini aja, mudahan ulun pian bisa mengamalkan ini. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat dan manfaat. Mudahan diberkahi sisa umur kita, diberkahi harta kita, keluarga kita, keturunan kita, ilmu kita, amal kita. Mudah-mudahan diberikan kesempatan bahaji. Mudah-mudahan yang sakit zahir badannya Allah sembuhkan, yang sakit batin hatinya Allah angkat penyakit hatinya. Mudah-mudahan jadi baik, wafat dalam keadaan terbaik, yakni husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabi salafu sani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.